गुड मॉर्निंग नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज आपणे ચોકડી ગુણાકારની રીત जे नवी रीत आपणे चालू करी छे समीकरण युग्मना उकेल शोधवानी तेना उदाहरण जोवानुं छे। जेम आपणे दाखला गणीशुं ए रीते आपणने ચોકડી गुणाकारनी रीत पण फावी जशे। जेम लोपनी रीत अने आदेशनी रीत हवे सरळ लागती हशे। उदाहरण 14 छे। जो आपणे बेंगलोरना एक बस स्टेन्ड थी मल्लेश्वरमनी 2 टिकिट अने यशवंतपुरनी 3 टिकिटो ₹46 में खरीदी सकीए, परंतु जो आपणे मल्लेश्वरमनी 3 टिकिट अने यशवंतपुरमनी 5 टिकिट ₹74 में मळे तो बस स्टेन्ड थी मल्लेश्वरम अने यशवंतपुरमनुं भाडुं शोधवानुं छे। तो आपणे अगाऊ जे दाखला गण्या ए प्रमाणे प्रथम शुं करवानुं, तो जे वस्तु पूछी छे एना बराबर आपणे एक्स अने वाय किंमत धारी लेशुं। तो धारो के बेंगलोर थी मल्लेश्वरम अने बेंगलोर थी यशवंतपुरमनुं भाडुं आपणे धारी लईए। तो धारो के बेंगलोर थी प्रथम मल्लेश्वरनुं भाडुं ₹X छे अने बेंगलोर थी बीजू क्यू स्थळ आपेलू छे, एक मल्लेश्वरम अने बीजू छे यशवंतपुर। तो मल्लेश्वर थी यशवंतपुरनुं भाडुं ₹Y छे। चलो जे आपणे शोधवानुं हतुं शुं, बस स्टेन्ड थी मल्लेश्वरमनुं भाडुं अने यशवंतपुरनुं भाडुं। बस स्टेन्ड क्यां आवेलुं छे, तो बेंगलोरना एक बस स्टेन्ड थी शोधवानुं छे। तो बेंगलोर थी मल्लेश्वरमनुं भाडुं आपणे ₹X धार्युं अने बेंगलोर थी यशवंतपुरनुं भाडुं ₹Y धारेल छे। हवे एना परथी आपणे समीकरण लईए। तो अहीं शुं परिस्थिति आपेली छे, तो मल्लेश्वरमनी 2 टिकिट अने यशवंतपुरनी 3 टिकिट केटला रुपियामां मळे छे, ₹46 में खरीदी शकाय छे। तो लखीए अहीं मल्लेश्वरमनी 2 टिकिट अने यशवंतपुर केटली टिकिट, यशवंतपुरनी 3 टिकिटो केटला रुपियामां खरीदी शकाय, तो ₹46 में खरीदी शकाय। माटे मल्लेश्वरमनी 2 टिकिट, तो मल्लेश्वरनी 2 टिकिटना केटला रुपिया आपवा पड़शे, तो एक टिकिटनुं जे भाडुं छे केटला रुपिया छे, X। तो 2 टिकिटनुं भाडुं शुं थशे, 2 गुणाकारमां X रुपिया। एवी रीते यशवंतपुरनी 3 टिकिटो, तो यशवंतपुरनुं भाडुं शुं छे, ₹Y। तो 2X + 3Y बराबर केटला रुपियामां खरीदी शकाय छे, तो ₹46 में। तो आ आपणने मळशे समीकरण 1। हवे बीजी परिस्थिति शुं कीधी छे, परंतु जो आपणे मल्लेश्वरमनी 3 टिकिट अने यशवंतपुरनी 5 टिकिट, मल्लेश्वरमनी केटली टिकिटो छे, बीजी वखत 3 अने यशवंतपुरनी 5। मल्लेश्वरमनी 3 टिकिट अने यशवंतपुरनी 5 टिकिटो केटला रुपियामां खरीदी शके छे, ₹74 में खरीदी शकाय। चलो तो 3 टिकिटो मल्लेश्वरमनी खरीदशे तो एने केटला रुपिया आपवा पड़शे, 3 गुणाकार में X अने यशवंतपुरनी 5 टिकिटो खरीदशे तो एने केटला रुपिया यशवंतपुर जवा माटे आपवा पड़शे, तो 5 गुणाकार में Y अने 3 टिकिट अने 5 टिकिट यशवंतपुरनी टोटल रुपिया केटला आपवा पड़े छे, ₹74। तो आ आपणने मळशे समीकरण
બે સમીકરણો મળી ગયા, સમીકરણ યુગ્મ આપણને મળી ગયા. તો એના ઉકેલ આપણે એક્સ અને વાય ઉકેલો શોધવાની કેટલી રીત શીખી? આલેખની રીત, આદેશની રીત, ત્રીજી કઈ રીત શીખી છે? લોપની રીત. અને હવે આપણે શીખીએ છીએ ચોકડી ગુણાકારની રીત. આલેખની રીત છે એ ભૌમિતિક રીત છે અને આદેશની રીત, લોપની રીત અને ચોકડી ગુણાકારની રીત આ ત્રણેય બૈજિક રીતે સમીકરણ યુગ્મના ઉકેલ શોધવાની રીતો છે, જેમાંથી આપણે આ ત્રણ રીત ભણી ગયા છે. અત્યારે આપણે જે ઉદાહરણ ગણીશું તે કઈ રીતથી ગણવાનું છે? ચોકડી ગુણાકારની રીત. ચોકડી ગુણાકારની રીત માટે આપણે આગળના લેક્ચરમાં એક્સ અને વાયની કિંમત કઈ રીતે મેળવવી તે જોયું હતું. ચલો, એક્સની કિંમત શું થશે? તો એક્સના જે સહગુણકો છે એ સિવાયના સહગુણકો લખવાના, અથવા તો પ્રથમ આપણે બંને સમીકરણ લખી લઈએ, 2x વત્તા 3y અને બરાબર 46. પણ વ્યાપક સ્વરૂપમાં શું હોય? જમણી બાજુએ શૂન્ય, તો જમણી બાજુ જે કાંઈ પણ સંખ્યા છે એને ડાબી બાજુએ લાવશું તો ડાબી બાજુએ વત્તા 46 શું થશે? ઓછા 46, જેને આપણે સમીકરણ 3 અને એવી જ રીતે સમીકરણ 2ને વ્યાપક સ્વરૂપમાં લઈએ તો 3x વત્તા 5y ઓછા 74 બરાબર 0. આ આપણું થશે સમીકરણ 4. હવે વ્યાપક સ્વરૂપ સાથે સરખાવતા આપણને a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 બરાબર શું મળશે? 2. a2 બરાબર શું હશે? 3. સમીકરણ 2માં એક્સનો સહગુણક હોય એ વ્યાપક સ્વરૂપમાં શું હોય? a2. એવી રીતે b1 બરાબર 3, b2 બરાબર 5, c1 બરાબર ઓછા 46 અને c2 બરાબર ઓછા 74. ચાલો, ચોકડી ગુણાકારની રીતે ઉકેલવા માટે જો આપણે એક્સ ચલની નીચે શું લખીશું? જ્યારે આપણે એક્સના છેદમાં એક્સ ચલ હોય ત્યારે એક્સના સહગુણકો સિવાયના સહગુણકો લખવાના. તો એક્સના સહગુણકો સિવાય વાયનો સહગુણક 3 અને સમીકરણ 2માં વાયનો સહગુણક 5, તો 3 અને 5, જે આપણે b1 અને b2. હવે બીજું શું અહીંયા લખતા હતા? c1 c2, એટલે કે એક્સના સહગુણક સિવાયના, તો 3 5 અને ઓછા 46 ઓછા 74. આ જ રીતે અહીં લખીશું ઓછા 46 અને ઓછા 74 બરાબર વાય. હવે જ્યારે વાયના છેદમાં આપણે કિંમત લખવી હોય ત્યારે વાયના સહગુણકો સિવાયના સહગુણકોને લખવાના. તો વાયના સહગુણકો પછી અચળ પદના સહગુણક આવશે તો પ્રથમ c1 c2 લખવાના અને ત્યારબાદ આવશે a1 a2. c1 c2 ઓછા 46 અને ઓછા 74, જ્યારે a1 a2 શું છે? એક્સના સહગુણક 2 અને 3. ચલો, એક્સ સાદુરૂપ આપીએ, ગુણાકાર કરો 3 ગુણ્યા 74, કેટલા આવશે? ઓછા 222. હવે અહીં જુઓ, ઓછા ઓછા શું થઈ જશે? વત્તા 6 5 30 0 ને 5 4 20, કેટલા આવશે? 230. પણ કેવા આવશે? વત્તા. એવી જ રીતે વાયના છેદમાં 3 6 18 8 1 4 3 12 1 13 ઓછા 138. તમારે વ્યવસ્થિત
74 ગુણ્યા 3 આમ ન ફાવે, તો દરેક ગુણાકારની પણ કિંમત કેવી આવી જોઈએ? સાચી, તો જ દાખલાનો જવાબ સાચો આવશે. ચલો, ઓછા ઓછા શું થઈ જશે? વત્તા. 2 4 8 અને 2 7 14 બરાબર 1/5 2 10 અને 3 ઓછા 3 3 ગુણ્યા 3 9 થશે. સાદરૂપ આપીએ ઓછા 222 વત્તા 230. મોટી સંખ્યા કઈ છે? 230. એમાંથી નાની સંખ્યા બાદ કરશો ઓછા 222 તો જવાબ આવશે 7. પણ કેવા? વત્તા. જવાબ આવશે 8 બરાબર વાયના છેદમાં ઓછા 138 વત્તા 148. 148માંથી 138 બાદ કરશો જવાબ આવશે 10. અને 1 ભાગાકારમાં 10 ઓછા 9 કેટલા આવશે? 1. હવે એ બરાબર બી બરાબર સી આવું હોય તો એ બરાબર પણ સી કહી શકીએ અને બી બરાબર પણ સી કહી શકીએ. તો માટે એક્સના છેદમાં 8 બરાબર 1 અને વાયના છેદમાં 10 બરાબર 1. માટે એક્સ બરાબર છેદમાં 8 છે, અંશમાં જશે તો 8 ગુણાકારમાં 1 જવાબ આવશે 8 અને વાય બરાબર 10 ગુણાકારમાં 1 એટલે કે 10. તો એક્સ બરાબર 8 અને વાય બરાબર 10. આપણે એક્સ અને વાય શું ધારેલું છે? તો બેંગ્લોરથી મલ્લેશ્વરમનું ભાડું રૂપિયા કેટલા થશે? એક્સ એટલે કે રૂપિયા 8 અને બેંગ્લોરથી યશવંતપુરનું ભાડું રૂપિયા વાય એટલે કે 10 રૂપિયા બેંગ્લોરથી યશવંતપુરનું ભાડું થશે. આપણે આ રીત કઈ રીતે આ ઉકેલ મેળવ્યો? તો ચોકડી ગુણાકારની રીતથી. ચોકડી ગુણાકારની રીત. આપણે જે સહગુણકો છે એનો ચોકડી ગુણાકાર કર્યો, ક્રોસમાં ગુણાકાર કર્યો, તો આ રીતને ચોકડી ગુણાકારની રીત કહેવાય અને એનો ઉકેલ આપણને એક્સ અને વાય મળી જાય છે. ચલો, ઉદાહરણ 15 છે કે પીની કોઈ કિંમતથી નીચે આપેલા સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ અનન્ય મળે. અનન્ય એટલે એક અને માત્ર એક ઉકેલ મળે. તો પીની કોઈ એવી કિંમત લઈએ અને આપેલા સમીકરણનો અનન્ય ઉકેલ મળે કે નહીં એ ચકાસવું હોય તો પ્રથમ આપણે પીની કિંમત શોધવી હોય તો શું કરવું પડશે? A1 A2 B1 B2 C1 C2. આપણે આને લખી લઈએ. સહગુણકો અહીં A1 બરાબર એક્સનો સહગુણક સમીકરણ 1માં એક્સનો સહગુણક શું છે? 4. સમીકરણ 2માં એક્સનો સહગુણક શું છે? 2. B1 અને B2 વાયના સહગુણકો. B1 છે P અને B2 છે 2. એવી જ રીતે અચળ પદના સહગુણકો C1 અને C2. C1 બરાબર શું છે? 8 અને C2 બરાબર 2. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે જો ક્યારે સમીકરણ ઉકેલ છે, સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ છે અનન્ય ક્યારે મળશે? સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ અનન્ય મળે. હવે A1ના છેદમાં A2 નોટ ઇક્વલ ટુ B1ના છેદમાં B2 ત્યારે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ કેવો મળશે? અનન્ય. ચલો, A1ના છેદમાં A2 4ના છેદમાં 2 નોટ ઇક્વલ ટુ B1ના છેદમાં B2 આવું થવું જોઈએ. પણ હવે P શું મળશે? અહીંયા P બરાબર આપણને મળશે 4. P બરાબર શું મળશે? 4. જો આ બંનેને સરખાવો, અંશ સરખાવો ને છેદ સરખાવો. છેદ તો બંનેના કેવા છે? સરખા. 2 2. અંશ કેવો છે? એકમાં 4 અને બીજામાં P, તો અંશ P બરાબર શું થશે? 4. પણ P બરાબર 4 હોવો જોઈએ નહીં. શેના માટે? તો અનન્ય ઉકેલ મળે એના માટે P નોટ ઇક્વલ ટુ 4
p બરાબર 4 સિવાયની કોઈ પણ કિંમતો માટે અહીં ઉકેલ કેવો મળશે? અનન્ય ઉકેલ મળી શકે. પૂછ્યું સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ અનન્ય મળે તો અહીં નીચે લખવાનું કે p બરાબર 4 સિવાયની તમામ કિંમતો માટે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ કેવો મળવાનો છે? અનન્ય. ઉદાહરણ નંબર 16 છે કે કેની કઈ કિંમત માટે આપેલા સુરેખ સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલો મળે? અનંત ઉકેલ મળે, અનન્ય ઉકેલ મળે અથવા તો ઉકેલ મળતા નથી. આના માટે શું જરૂરી છે? તો આપણે સહગુણકોનો ગુણોત્તર લઈ અને આ પરિસ્થિતિ 3 પરિસ્થિતિ હતી કે ક્યારે સમીકરણને અનન્ય ઉકેલ મળશે, ક્યારે સમીકરણ યુગ્મને ઉકેલ મળે નહીં અને ક્યારે અનંત ઉકેલ મળે. તો જોઈએ આપણે a1 a2 b1 b2 અને c1 c2 આ 3 સહગુણકો છે એનો ગુણોત્તર આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો a1 ના છેદમાં a2, xનો સહગુણક કે એ a1 હશે અને xનો સહગુણક 12. a1 ના છેદમાં a2. હવે b1 ના છેદમાં b2 એના માટે b1 શું છે? 3, b2 શું છે? કે અને c1 ના છેદમાં c2 તો ઓછા કે ઓછા 3 અને c2 બરાબર છે ઓછા કે. હવે કેવો ઉકેલ જોઈએ છે આપણે? સમીકરણ યુગ્મને અનંત ઉકેલ મળે. a1 ના છેદમાં a2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2 બરાબર c1 ના છેદમાં c2 ત્યારે સમીકરણ યુગ્મનો ઉકેલ અનંત મળે. a1 ના છેદમાં a2 બરાબર b1 ના છેદમાં b2 બરાબર c1 ના છેદમાં c2 ત્રણેય ગુણોત્તર કેવો હોવો જોઈએ? સમાન હોવો જોઈએ. a1 ના છેદમાં a2 કે ના છેદમાં 12 બરાબર 3 ના છેદમાં કે અને c1 ના છેદમાં c2 ની કિંમત ઓછા કે ઓછા 3 ના છેદમાં ઓછા કે. ઓછા ઓછા શું થઈ જશે? વત્તા. હવે કે ના છેદમાં 12, 3 ના છેદમાં કે અને કે ઓછા 3 ના છેદમાં કે. ફરીથી a બરાબર b બરાબર c, a બરાબર b બરાબર c. તો a બરાબર પણ c થઈ શકે અને b બરાબર પણ c લઈ શકાય. તો એના પરથી આપણે કે ના છેદમાં 12 બરાબર કે ઓછા 3 ના છેદમાં કે અને 3 ના છેદમાં કે બરાબર કે ઓછા 3 ના છેદમાં કે. તો પ્રથમ આપણે જોઈએ પ્રથમ પરિસ્થિતિ માટે કે ના છેદમાં 12 બરાબર કે ઓછા 3 ના છેદમાં કે અથવા તો કે ના છેદમાં 12 a બરાબર b અને b બરાબર પણ c. તો પ્રથમ આપણે આ રીતે પણ લઈ શકીએ કે ના છેદમાં 12 બરાબર 3 ના છેદમાં કે અને કે ના છેદમાં 12 બરાબર કે ઓછા 3 ના છેદમાં કે. જુઓ કે બરાબર કે ગુણાકારમાં કે થશે, ચોકડી ગુણાકાર કરીએ તો કે ગુણાકારમાં કે એટલે કેની 2 ઘાત થશે અને 12 ગુણાકારમાં 3 એટલે શું આવશે? 12 ગુણ્યા 3 36. તો કેની 2 ઘાત બરાબર 36. 36નું વર્ગમૂળ શું થશે? 6. પણ કેવા? વત્તા પણ આવે અને ઓછા પણ આવશે.
કારણ કે ઓછા 6 ની 2 ઘાત કરો તો પણ જવાબ તો શું આવશે? +36. એટલે 36નું વર્ગમૂળ છે એ ઓછા 6 પણ હોઈ શકે અને +6 પણ હોઈ શકશે. તો કે બરાબર વત્તા અને ઓછા 6. હવે બીજા સમીકરણ માટે કે ની 2 ઘાત ચોકડી ગુણાકાર કે ગુણ્યા કે શું થશે? કે ની 2 ઘાત બરાબર 12 ગુણાકારમાં કે ઓછા 3. કે ની 2 ઘાત બરાબર 12 કે ઓછા 36. કે ની 2 ઘાત ઓછા 12 કે બરાબર ઓછા 36. કે ને સામાન્ય કાઢીએ કે ઓછા 12 બરાબર ઓછા 36. તો કે બરાબર ઓછા 36 થઈ શકે અને કે બરાબર કે ઓછા 12 બરાબર પણ ઓછા 36 થઈ શકે. તો કે બરાબર ઓછા 36 અથવા કે બરાબર ઓછા 36 વત્તા 12 કે બરાબર ઓછા 24. હવે આપણે અહીં શું લીધું? કે ના છેદમાં 12 બરાબર 3 ના છેદમાં કે, એટલે એ બી અને સી ધારો કે હોય તો એ બરાબર બી લીધું અને એ બરાબર સી લઈને ચકાસ્યું. હવે આપણે માત્ર એટલું ચકાસીએ કે એ બરાબર બી બરાબર સીમાં એ બરાબર બી અને બી બરાબર સી થશે તો એ બરાબર સી તો આપમેળે થઈ જશે. તો બી બરાબર સી આપણે બી એટલે કે 3 ના છેદમાં કે બરાબર કે ઓછા 3, 3 ના છેદમાં કે બરાબર કે ઓછા 3 ના છેદમાં કે. તો 3 કે ચોકડી ગુણાકાર કરતા 3 કે બરાબર કે ની 2 ઘાત ઓછા 3 કે. 3 કે ઓછા છે આ બાજુ આવશે તો 6 કે બરાબર કે ની 2 ઘાત. માટે કે ની 2 ઘાત ઓછા 6 કે બરાબર 0. તો કે સામાન્ય કાઢીએ તો કે ઓછા 6 બરાબર 0. તો કાં તો કે બરાબર 0 હશે અને કે બરાબર 6 હશે. જો અહીં બંનેમાં કે બરાબર શું મળે છે? +6 અહીં છે અને કે બરાબર 6. હવે આ કેની તમામ કિંમતો આ માટે આપણે આમાં મૂકી અને ચકાસવાનું કે ક્યારે એનો આ સમીકરણ છે કેની કઈ કિંમત માટે એનું સમાધાન થાય છે. તો કે બરાબર 6 આપેલા સમીકરણમાં મૂકશો ત્યારે સમીકરણનું સમાધાન થશે. 6x + 3y - 6 - 3 બરાબર 0 અને બીજું આ સમીકરણ ત્યારે પછી બેયનો ઉકેલ મેળવતા કે બરાબર 6 ની કિંમત માટે કેવા ઉકેલ મળશે? સમીકરણ યુગ્મના અનંત ઉકેલ મળશે. કે બરાબર 6 પાસે બંને સમીકરણનું કેની કિંમત કઈ મળશે? 6. જ્યારે કેની કિંમત 6 હશે ત્યારે આપેલા સમીકરણ યુગ્મને આ સમીકરણ યુગ્મ છે એના માટે કેવા ઉકેલ મળશે? અનંત ઉકેલો. કે બરાબર 6 હશે ત્યારે અનંત ઉકેલ મેળવવા માટે કે બરાબર શું લેવા પડશે? 6. જો કે બરાબર 6 છે આપણને મળ્યા એ સમીકરણનું સમાધાન કરશે. એ આપણને સમીકરણમાં મૂકી એના ઉકેલ મેળવી અને જોવા જવાનું નથી કે એના અનંત ઉકેલો મળશે. આપણે અહીંથી દાખલાની શરૂઆત જ ક્યાંથી કરી કે જ્યારે આ ત્રણેય ગુણોત્તર છે તે સમાન મળશે ત્યારે અનંત ઉકેલ મળે. તો આમાં એવી કેની કઈ કિંમત આમાં મૂકીએ અને છે અનંત ઉકેલ મળશે
તો જોઈએ આપણે કે બરાબર 6 કિંમત મળી છે તો સીધા 6 લઈએ તો a1ના છેદમાં a2 બરાબર કેના છેદમાં 12 કે આપણે કેટલા છે 6 6 1 6 6 2 12 હવે b1ના છેદમાં b2 b1ના છેદમાં b2 3ના છેદમાં કે 3ના છેદમાં કેની કિંમત કઈ મૂકવાની છે 6 3 1 3 3 2 6 1ના છેદમાં 2 અને c1ના છેદમાં c2 તો પણ અહીં ઓછા કે ઓછા 3 અને છેદમાં ઓછા કે એટલે ઓછા 6 ઓછા ઓછા વત્તા 6માંથી 3 જશે તો 3 1 3 3 2 6 જુઓ કે બરાબર 6 માટે ત્રણે કેવા મળી જાય છે સમાન 1ના છેદમાં 2 ગુણોત્તર સમાન મળે એટલે એને અનંત ઉકેલ હશે. ચલો હવે પછીનું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું.